Okay, in the previous class, we have discussed about the classification of matter. So, matter can be classified in two ways. So, one is the physical classification of matter. So, another one is the chemical classification of matter. So, physical classification of matter is over. Here, the chemical classification, the chemical classification the chemical classification of matter having one is pure substance. So one is pure substance. The second one is the mixtures. The second one is the mixtures. So here this chemical classification majorly into two types. One is pure substance. The second one is the mixtures. So first, so what are pure substances and what are mixtures? What are mixtures? Here, so pure substances have fixed composition. Pure substances have fixed composition. So ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these pure substances again classified into two types. One is elements. The second one is called as the compounds. So one is elements. The second one is called as the elements. So here pure substances have fixed composition which cannot be separated by any physical and chemical methods. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ These elements are also called as the building blocks of substance. Okay, so all of you know that what are elements? Elements are pure substances which cannot be decomposed into simple substances. So elements ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಇದನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಜನರಲಿ you can give so many examples are there. Generally you can give elements are like so aluminium, zinc, copper and so many examples are given. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿದೆ. ಸೊ these elements are further classified into three types. So one is metals, the second one is non-metals, and the third one is called as the metalloids. We can call it as the metalloids. So here these elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. So agidre what are metals? So generally metals are solid in nature. So ಈ metals ಗಳು solid nature ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. So what are the characteristic properties of metals? So ಹಾಗಾದ್ರೆ metals ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can list out the first property. So metals are hardness in nature. So metals are hardness. The second property is called malleability. And third property is called as the ductility. And fourth property is called as to conduct
heat and electricity. To conduct heat and electricity. So these are the properties of metals. So what are metals generally? So metals are solids in nature. The characteristic properties of metals are hardness, malleability, ductility, to conduct, to ability to conduct heat and electricity. So what is hardness? So generally you should know, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜನರಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೀಟ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಶೀಟ್ಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳ ತಂತಿ ತರ, ತಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆಳೆ ತರ. ಸೊ ಆಳೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಾರದ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಜನರಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಮೊಳೆನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಮಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೀಟ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂತಿ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ತಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಲಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಲಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೈನಿ. ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೊಳಿತವೆ, ಶೈನಿ ಇದೆ? ಇದನ್ನ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಶೈನಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಶೈನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ವೈ ಶೈನಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. these are surrounded by the negative ions. These are surrounded by the negative ions surround ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಶೈನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these are the important characteristic properties of the metals. Okay, next I will move on to the non metals. Non metals ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್, zinc, aluminum, gold. These are the silver, Ag. These are the best example for the metals. So non metals ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ತುಂಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕಾರ್ಬನ್. So many examples comes under the non-metals. Non-metals examples hydrogen, oxygen, sulfur and carbon. These are the non-metals. So we will move on to the last one is called as the metallites. So metallites ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ
ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಮನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ಮತ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಮತ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types. So metals, non-metals and metallides. Here the characteristic properties of metals are hardness, malleability, ductility and ability to conduct heat and electricity. And one more, metals are rusty in nature. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because due to the presence of the mobile electrons. So next examples ಅದಕ್ಕೆ copper, zinc, aluminum, gold ಮತ್ತೆ silver. These are examples. So non-metals ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ non-metals are in solids, liquids and gases. So here generally, so examples generally they are poor conductors of heat and electricity: hydrogen, oxygen, sulfur, carbon. These are examples for the non-metals. So metallides ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ these are characteristic properties of both metals and non-metals. Example ಬೇಕಾದ್ರೆ AS arsenic, bismuth, ಇನ್ನೊಂದು antimony Sb. These are the examples for the, this is the examples for the metallides. Okay, this is for the elements. So next I will move on to the compounds. So here, what are compounds generally? So here, elements which cannot be decomposed into simple methods or simple ions. Here, the compounds are pure substances which can be decomposed into simple ions. So compounds gulna ನಾವು decompose ಮಾಡಬಹುದು. Elements ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ decompose ಆಗಿ simple ions ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಡಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 hydrogen ಆಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1:8 ರೇಷಿಯೋ. 1:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜನರಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು 8:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. So which can be decomposed into simple substances. ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. So okay, this is the pure substances can be classified into elements and compounds. Okay, so next ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what are homogeneous mixture ಅಥವಾ what are heterogeneous mixture ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 or more pure substances. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 or more pure substances which can be separated by any chemical method. ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ
ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಶುಗರು ಆ ವಾಟರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾವು ತಗೊಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳುಗಳು ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಮಾಲೆಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಲೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನೀದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ in this class you should remember these concepts: chemical classification and pure substances, mixtures, elements and properties of metals, non-metals and metallites. And one more thing, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And one more very very important concept ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.